साथियों, आज पूरे देश में चक्का जाम था 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। जैसे आपने मीडिया में देखा होगा कि चक्का जाम के लिए जो हमने इंस्ट्रक्शन दी थी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, वो तकरीबन हमारी बैठक हुई, वो तकरीबन लागू हुई पूरे देश में। अभी हमारी बैठक थी, वैसे तो पंजाब के किसान संगठनों की बैठक थी, लेकिन जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम पंजाब के संगठनों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जो कल या परसों होगी। मेरे साथ हैं रुलदू सिंह मानसा जी, पंजाब किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, दातार सिंह कृति किसान यूनियन पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, रघुवीर सिंह जी जमहूरी किसान सभा के हमारे पंजाब के लीडर हैं, और बराड़ ये भी ऑल इंडिया किसान सभा के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, और रविंदर कौर। तो आज बैठक के करने के बाद हमने कुछ पता किया है। पूरे देश में हजारों स्थानों के पर चक्का जाम हुआ है, और आमतौर पर नहीं, पीसफुल रहा सब जगह में। लोगों ने हर जगह, मुझे पता चला कि हैदराबाद में, कर्नाटक में, कुछ जगह में सरकार ने वहाँ लोगों को हटाया या पकड़ा, लेकिन कंक्रीट रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पंजाब में बहुत बड़े बड़े गैदरिंग्स हुए, हरियाणा में बहुत कामयाब हुआ, और यहाँ हमारे धरनों के आसपास भी केएमपी के ऊपर एक जाम हमारे साथियों ने लगाया। और आमतौर पर जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन था कि किसी को परेशान ना किया जाए, एम्बुलेंस और स्कूल के बच्चों की बसों को जाने दिया जाए, और हमारा कॉल था लोगों को कि 1 घंटा 12 से 3 बजे तक जब समापन किया जाए, तब जो भी वाहन हैं वो अपने हॉर्न बजा के हमारे इस आंदोलन का हमायत करें। जैसे आपको पता है, ये चक्का जाम का जो कॉल था, ये 3 मुद्दों के ऊपर था। पहला, जो हमारे आंदोलन के ऊपर दमन चलाया जा रहा है, जैसे इंटरनेट बंद है, नौजवान बच्चे पकड़े हुए हैं, 25 जो नौजवान हैं लापता हैं अभी तक, 127 के करीब किसानों के ऊपर एफआईआर हुई है, वो जेल में हैं। शायद पांच लोगों की, जिसमें दिल्ली के हैं 4 और एक पूनिया है, अपने मनदीप पूनिया जो पत्रकार हैं, उनका बेल हुई है। तो ये जो एक तरफ ये है, मोहल्ले और गलियों को बैरिकेड्स लगा दिए हैं, बड़े बड़े कील लगाए जा रहे हैं, पानी और बिजली का भी दिक्कत बहुत बार आ जाता है। तो ये जो सरकार की तरफ से दमनकारी जो नीतियां हैं, इसके विरोध में जो बजट आया था उसमें किसानों के पक्ष में कुछ नहीं था, उसके विरोध में, और तीसरा था हमारे जो डिमांड्स हैं उसके पक्ष में। 3 मुद्दों को लेकर ये आज चक्का जाम का कॉल दिया गया था, जो पूरे हमारे देश में सफल रहा है। और इसके साथ ही हम निंदा करते हैं जो कल तोमर साहब ने बयान दिया है। बल्कि एक तरफ तोमर साहब हमारे साथ बातचीत करते थे कि ये कानून तो एकदम ठीक करने वाले हैं, और इसमें जो भी आप गलत लगता है इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं हम, बल्कि उन्होंने माना था। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि ये कानून तो बहुत ही किसान के पक्ष में है, जो एकदम झूठ बोल रहे हैं। और तीसरा, हम साथ ही साथ उन तमाम इंटरनेशनल हस्तियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे आंदोलन का समर्थन किया है। और मैं अपनी बात यहाँ रखते हुए मेरे दूसरे साथियों को, क्योंकि माइक नहीं है आज, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। आज की अध्यक्षता हमारे जमहूरी किसान सभा के रघुवीर सिंह ने की थी। उनके जो माँ बाप है पंजाब में, उनके रिश्तेदार बहन भाई जो चिंतित है, हम उनके लिए उनको मतलब ये कहना चाहते हैं, हम उनके लिए दिन रात बहुत ही समय अपना उनको दे रहे हैं। उनके लिए अपनी मतलब एक मीटिंग करके एक पैनल भी बनाया जो वकीलों का है, उसके द्वारा भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे सब मुद्दों से पहले हम सबको कहना चाहते हैं, पहले उनके बच्चों की रक्षा होगी, बाद में हमारे मुद्दे होंगे। ओके। नहीं, आज की बैठक में हम पंजाब के ही संगठनों के थे। कल को और बड़ी, परसों बड़ी। पंजाब की कितनी जत्थेबंदी? पंजाब के हम थे 14 संगठनों।
की मीटिंग नहीं किया? नहीं, 14 की। ये जो अलग अलग मंच बने हुए हैं जिनका एक फिर बड़ा फोरम बना हुआ है, उनमें से एक मंच की। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो इंडिया लेवल का था, तो टिकैत साहब ने आपको नहीं लगता कि अगर आपने कॉल दी थी पहले दिन से कह रहे थे कि वो आपके साथ है, तो फिर यूपी और उत्तराखंड में क्यों नहीं उन्होंने जिस तरह पंजाब में लागू? नहीं, वो देखिए, मैं जब वो बात आई तभी मैंने उनसे बात किया। उनका मेन जो युद्धवीर धर्मेंद्र माल्क और टिकैत साहब से, हालांकि राज्यपाल जी भी कुछ लोगों कहना कि उसी समय वही थे शायद टिकैत ने जब ये बयान दिया। असल में टिकैत के उनको एक लगा, जो उनका व्यक्तिगत वैसे वो आया है कि यूपी में और उत्तराखंड में कुछ दंगे वगैरह हो सकते हैं। दिस वाज इन मतलब के उनके माइंड में ये कहीं से इनपुट हुआ, और जैसे ही इनपुट हुआ प्रेस वाले आए तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया, जो मुझे लगता है कि और लोगों से बात करके देते तो अच्छा था। जो बाद में हमारे साथ बात करके उन्होंने कुछ उसका फॉर्म चेंज किया है, बल्कि उसको अगर वो उनको लगता था कि कुछ ऐसा बात हो सकता है तो बढ़िया था। जो बात करने के बाद वो प्रोटेस्ट होंगे या ज्ञापन दिए जाएंगे, अगर वो थोड़ा ज्वाइंटली हो जाता तो अच्छा था। लेकिन उनका फिर बाद में कि हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का ही ये ऐलान है, और हम जैसे कि कुछ लोगों को मन में लगा शायद संयुक्त किसान मोर्चे में कुछ वो आ गया है, लेकिन ये बात नहीं है, वो एज इट इज है। वो थोड़ा इसमें थोड़ा सा तो मैं मानता हूं कि एक जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, 2 आगुओं को सस्पेंड किया गया, सुरजीत सिंह स्कूल से पाल ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। 26 ਕਰਕੇ ਉਲਝ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਦਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਚਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਗੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਰੂਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਦਾਸ਼ੀਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਡਲੌਕ ਤੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋगी ਜੇ सरकार की वेट कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक स्पॉट डेट दी? देखिए, हम जब सरकार से उठकर आए थे तो हमने ये कहा कि ये प्रपोजल हमें मंजूर नहीं है। अब सरकार को कुछ नई प्रपोजल के साथ आना चाहिए, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बल्कि हमने बाल उनके पाले में छोड़ दी थी, उनके उसमें छोड़ी थी कि हम तैयार नहीं, तो इसलिए एक सवाल हो जी, एक शायद 18 तरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था कि जिन्ने किसान शहीद होए थे इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਧੇ ਗਿਣਤੀ 206 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਮੇਟੀ देखो, ये मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी लेवल में हमारा डिसाइडेड है, ये बात सबको मिलेगा। जितना हमारे पास अमाउंट आया वो उसी के लिए रखा है हमने। नहीं, मैं दरअसल ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੈਸਾ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਜੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰ ਜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਕੱਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇ 16 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚਾਈ? नहीं, मैनू देखो ये बहुत ये पैसे की गल है, पैसा साडे कोल हैगा, वो देना है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦੈਟ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਧਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਵਧਾ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੌਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟਰਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਲ ਸੀਗੀ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਬੜਨਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਈਟਲ ਇਸ਼ੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਕੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼? ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਹੈ। 127 ਇਸ ਵੇਲੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 25 ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਚਾਚਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੋਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੈ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੈਕਟਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਹੋਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਇਹਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫੌਜੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿੱਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ